Methods of performance appraisal. So we have already discussed the performance appraisal. It is a periodic process is to check whether the efforts of employees are in a right direction or not, and performance appraisal is about ascertaining the value of person's work performance by assessing employers' strength and weakness using different measurements and evaluation method. So here we are moving to the methods of performance appraisal. The best practice which can adopted is to select an appropriate appraisal method to achieve a particular performance appraisal goal. The choice of suitable method is one of the most important thing, and keeping in mind the context of the appraisal, a wrong choice of method would provide biased results that leads to faulty HR decisions, and faulty appraisal makes the employees injustice and insecurity. So further discussion would be about the various methods of conducting performance appraisal. So the important techniques of performance appraisal are classified into two: the traditional methods and modern methods. First we can move to the list of traditional methods: ranking method, paired comparison method, grading system, graphic scale, checklist, forced distribution, critical methods, field review, confidential report, free essay method, group appraisal. And the list of modern methods are assessment center, human resource accounting, behavioral anchored rating scale, appraisal through MPO, psychological appraisal. So first we can move to the traditional method. In that, the first method is ranking method. Ranking method is very simple and easy method of judging the work of employees in a group, and ranks are assigned in order of their performance. The workers differ in their performance. The best performer is ranked first and the worst worker is ranked last. So under this method, the employees are rated on overall basis with reference to their job performance. First of all, the names of employees are listed on a sheet of a paper, preferably in random order. If the ranks are for the salary purpose, a supervisor is asked to choose the most valuable employee on the list and cross his name off and put it at the top of the column. Next, he selects the least valuable employee on the list and cross his name off and put it at the bottom of the most valuable person. And the ranker then selects the most valuable person from the remaining list and below the next person. Likewise, this technique is also known as alternation ranking also. So ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി പർപ്പസിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണു. നെക്സ്റ്റ് അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ പേഴ്സണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ റാങ്ക് അതിനെ റാങ്കിങ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റാങ്കിങ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് it only indicates how the person stand in relation to the others in a group. It does not indicate how much a person is better or worse than others. So ഇവിടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബയാസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓൾസോ ഹാവ് സർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻസ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമ്മൾ റാൻഡം വൈസിലാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദിസ്. Judging the work of employees in a group. Okay, the ranks are assigned in order of their performance. The next one is paired comparison method. This technique is probably more accurate than alternation ranking, but with a large number of employees, it becomes extremely time consuming and difficult to conduct. Here, each person is compared with other person in pairs at one time. Only one trait is considered each time of comparison. The number of times an employee is judged better than others determine his rank.
സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ 5 പേഴ്സൺസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ഓക്കെ ABCD, okay, Mr. A, Mr. B, Mr. C and Mr. D, and so we are comparing A with B, whatever the criteria we have chosen, and next A is more valuable than B, then we are taking A, then we are comparing A with C and with D and with E. So this process is repeated for each individual, and the man with most tallies is most valuable person, and man with no tallies is regarded as the least valuable person. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് നോർത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 പേഴ്സൺസിനെ എടുക്കാം. ഈ 4 പേഴ്സൺസിലെ നോർത്തിനെ നമ്മൾ സൗത്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണു, ഈസ്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണു, വെസ്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണു. അതിൽ കമ്പാരിസൺ ഇതേപോലെ എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ പേഴ്സണെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ പെയർഡ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രേഡിംഗ് മെത്തേഡ്. Under this method, certain categories of abilities are defined in advance, and the categories of abilities are excellent, very good, average, then good, poor, very poor, outstanding, satisfactory, etc. The actual performance is compared with these categories of abilities, and the person is allocated a grade which best describes his performance. ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കുറേ ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡിങ് സിസ്റ്റമാണ്. സോ ആ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്രൈറ്റീരിയനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ എബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഓരോരോ എംപ്ലോയീസിന് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രാഫിക് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ്. This is the oldest and most popular method, and this technique is more consistent and reliable too. സോ ഗ്രാഫിക് സ്കെയിൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് റേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രേഡിംഗ് മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെ പേഴ്സൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെയും ക്വാണ്ടിറ്റീനെയും കൂടിയിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, എബോവ് ആവറേജ്, ദെൻ ആവറേജ് ഓർ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈച്ച് സ്കെയിലിൽ അവരുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസും ട്രൈറ്റും നോക്കും. അതിൽ ആ പേഴ്സൺ എക്സലൻ്റ് ആണോ അതോ ഗുഡാണോ പുവറാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. സോ അതൊരു പ്രിൻറ്റഡ് ഫോമിൽ ആ എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ, പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ് അതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയയ്ക്കും ഓരോ ട്രൈറ്റിനും പോയിൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ദ റൈറ്റർ ഗീവ് സ്കോർ ടു സ്പെസിഫിക് ക്വാളിറ്റീസ് related to each employee in the forms, and these scores are added together to ascertain overall score attained by each employee. So there are 2 types of rating scale: descriptive rating scale and continuous rating scale. In descriptive rating scale, the appropriate boxes are used to measure traits, but in continuous rating scale, traits are measuring the numbers ranging from 0 to 5. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർട്ടൻ ബോക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ബോക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റേറ്റർക്ക് അത് ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പുവർ, ആവറേജ്, ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, എക്സലൻറ്റ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ. കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ മീൻസ് ഗിവിങ് സ്കോർ ഹിയർ. അതായത് 0 to 5 ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ സ്കോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും, പിന്നെ അതേപോലെ എക്കണോമിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാ ജോബുകൾക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ ട്രൈറ്റിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ജോബും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. സോ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. A checklist is a statement of traits and performance of employees on the job, and it is prepared in 2 columns, namely S column and No column. So
The appraiser is required to read the statement and put a tick mark in S column if the statement is positive and in no column if the statement is negative. So after ticking off against each item, the rater forwards the list to the HR department and actual evaluation is done by the HR department, and HR department assigns certain points to each പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ നമ്മൾക്ക് എസ് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് സർട്ടൻ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കും. ദെൻ ദ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഈസ് അറൈവ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് ദ പോയിൻറ്റ് അസൈൻ ടു എസ്. When the points are allotted to the checklist, the technique becomes weighted checklist. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് എസ് കോളം നോ കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റൈറ്റർ ടിക്ക് ചെയ്യുക. എസ് കോളത്തിന് HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർട്ടൻ പോയിൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം ടോട്ടലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ മീൻസ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. Okay, clear? And the next point is forced distribution method. This technique was developed to reduce bias and establish objective standards of comparison between individuals. Okay. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സിന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫേവറിറ്റിസം അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള പേഴ്സൺസിന് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മാർക്കുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അധികം വരുന്നില്ല. സോ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ റൈറ്റർ ആസ് ടു ചൂസ് from among this group of statement which best fit individual being rated and those which least fit him. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷനിൽ റേറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും റേറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു ഇതുപോലെയാണ് ലാർജ് പെർസെൻറ്റേജസ് കിട്ടുന്നതും അതായത് ബെസ്റ്റും വേഴ്സ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ബെറ്റർ എംപ്ലോയീസിന് എന്തായിരിക്കും അതായത് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഹൈ സ്കോർ ബെറ്റർ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് with the low scores are the poor ones. So since the rater does not know the scoring weights of each statement എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. Okay, he cannot play the favorites. He simply describes his people and someone in the personal department applies the scoring weights to determine who gets the best rating. So this is the forced distribution method. ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ ഇവിടെ നോർമലി പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് റേറ്റിംഗ്സ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബീയിങ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഇൻ ടു എ pre-specified performance distribution. Okay. And the next one is critical incident appraisal. So critical incident technique, it's look like a natural method of performance appraisal because it gives a supervisor actual factual incidents to discuss with the employee. So the supervisors are asked to keep a record on each employee and to record actual incidents of positive or negative behavior. So the supervisors records employees' behavior, not the traits during the critical events. Sometimes the critical events may be good or bad. The writing is done on the basis of employees' positive or negative behavior during these events. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂപ്പർവൈസർ എംപ്ലോയീസ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇവൻ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസിനെയാണ്, അതല്ലാതെ ആ എംപ്ലോയിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ അല്ല ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. each and every employees know specifically how to perform differently.
ഓക്കെ. ഇഫ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ബി റേറ്റഡ് ഹയർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസർ ഇവിടെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് എംപ്ലോയീസ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണു, ബിഹേവ് ചെയ്യണു എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫീൽഡ് റിവ്യൂ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് റിവ്യൂ മെത്തേഡ് ഹിയർ ദ HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഓഫീസർ. അതായത് ഒരു ഓഫീസർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് അതെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് റേറ്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറിനെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ദ ഓഫീസർ ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ്. The supervisor answers the question regarding the subordinates, the level of performance, his works in progress, his strength and weakness, and promotional potential, etc. The officer takes the detailed notes on the interview. So HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസർ പോയിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറിനെയൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് സൂപ്പർവൈസർ ആ നോട്ട്സ് എല്ലാം നോക്കി അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയിയുടെ സർവീസസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും വ്യക്തമായി നോക്കി. സോ ദ റൈറ്റർ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു ഫിൽ ദ അപ്രൈസൽ ഫോം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റർ അല്ല അപ്രൈസൽ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റൈറ്ററിൻ്റെ ബയാസ് എല്ലാം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓരോരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വരെ കളക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്. Confidential report, this method is mainly used in government organization, and the immediate supervisor prepares the confidential report of his subordinates. It covers attendance, initiative, then technical ability of reasoning, responsibility, leadership quality, then self-impressions, achievements and failure, etc. And it is a descriptive opportunity appraisal used for promotion and transfer of employees. This system was highly secretive and confidential. So government ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അവരുടെ അറ്റൻഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ദെൻ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി, അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, ഫെയിലിയർ, ഇംപ്രഷൻസ് ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യും പ്രമോഷനും ട്രാൻസ്ഫറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മാനറിലായിരിക്കും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇത് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രമോഷനും ട്രാൻസ്ഫറിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് essay appraisal method. And essay appraisal method means from this method we can easily understand endana it is the technique asks the rater to write a paragraph or more covering an individual strength, weakness, potentials and so on. So in the most selection situation, particularly those involving professional, sales or managerial positions, the essay appraisal from the former employers, teachers or associates carry the significant weight. അല്ലേ? അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമർ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ റെഫറൻസസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെസ്യൂംസിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസസൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിമോണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസും എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു റിട്ടേൺ ഫോമിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാതും ഓണസ്റ്റ്ലി വേണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. അത് ഫുള്ളി വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളതും സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ഈ essay appraisal model കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് existing employees, the supervisor writes a detailed report about the employee's performance and he describes the employee's strength and weakness under a number of heads. Okay. അപ്പോൾ റൈറ്റർ ഓവറോൾ ഇംപ്രഷൻ, ആ എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓവറോൾ ഇംപ്രഷൻസ്, ആളുടെ പ്രൊമോട്ടബിലിറ്റി, ദെൻ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എബിലിറ്റി, സ്ട്രെങ്ത്ത്, വീക്ക്നെസ്, ദെൻ എംപ്ലോയിക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണോ, ട്രെയിനിങ് നീഡ്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും SA അപ്രൈസൽ മെത്തേഡിലൂടെ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്രൈസൽ. Group appraisal, a group of writers evaluate the performance of employees. The group consists of the immediate supervisor of the employee and the other supervisor who have a close contact with the concerned employee's work, then head of the department, personal expert. So, ഇത്രയും പേര് ആയിരിക്കും ഈ എംപ്ലോയീസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആസ് പെർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അപ്രൈസേഴ്സ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ജോബിൻ്റെ മീൻസ് അവരെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുക. ഇഫ് ദേ ഫൈൻഡ് എനി ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ദ കോസസ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ പുവർ പെർഫോമൻസ്, ദേ ഓഫർ സജഷൻസ് ഫോർ ദ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് ആർ മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കും, വേറെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സും HOD പേഴ്സണൽ എക്സ്പേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിൽ ബയാസസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ.